بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سکندر علی سمرو اور آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز کے پروگرام روز نامچہ میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میٹھا اور صاف پانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتائے کہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور ڈھیرکی میں آج کل جو گرمی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے اور یہاں پر درجہ حرارت تقریباً 40 سے 42 سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ڈھیرکی شہر اور گرد و نواح کا جو زیر زمین جر کا جو پانی ہے وہ بھی یہاں پر زہریلا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ڈھیرکی کے جو شہری ہیں وہ زیادہ تر یہاں پر جو میٹھا پانی ہے وہ خرید کر کے پیتے ہیں۔ اور یہاں کا جو زیر زمین جر کا جو پانی ہے یہاں پر مقامی کمپنیوں کے زہر آلود کیمیکل کی وجہ سے یہاں پر بڑا عرصے سے یہاں پر وہ زہر آلود ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا چلوں کہ ڈھیرکی شہر اور گرد و نواح میں تقریباً یہاں پر بڑی انڈسٹری موجود ہے، جس میں کھاد، تیل، گیس اور یہاں پر سب سے بڑے بجلی بنانے والے پلانٹ بھی موجود ہے۔ یہاں پر شوگر ملز انڈسٹری، یہاں پر کاٹن جن سے ایک بڑی انڈسٹری موجود ہے، جہاں سے سندھ حکومت کو سالانہ اربوں روپے کا ریونیو یہاں پر ان کو ملتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج تک ڈھیرکی کے شہریوں کو یہاں پر میٹھے پانی کی سہولت فراہم نہ ہو سکی ہے۔ اور جہاں پر اگر بات کریں تو یہاں پر ڈھیرکی میں یہاں پر مقامی گیس و تیل کی کمپنی کی جانب سے یہاں پر سندھ حکومت کو 3 ارب 48 کروڑ کچھ لاکھ روپے کی یہاں پر ان کو ایک فنڈز دیا گیا، جو یہاں پر ضلع گھوٹکی اور ڈھیرکی شہر کے لیے یہاں پر مختص کیا گیا تھا، جو کہ یہاں پر فلاح و بہبود کے لیے یہاں پر خرچ ہونا تھا وہ فنڈ۔ اور اگر بات کریں تو وہ جو فنڈ تھا اس کا جو 60% تھا وہ بالخصوص ڈھیرکی میں خرچ ہونا تھا، اور اسی پیسوں میں سے یہاں پر ڈھیرکی شہر اور گرد و نواح میں تقریباً 12 سے زائد کے یہاں پر واٹر فلٹر پلانٹ لگائے گئے تھے، جو کہ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں۔ انہی واٹر فلٹر پلانٹ میں سے ایک یہ بھی واٹر فلٹر پلانٹ ہے جو کہ یہاں پر مکمل ہونے کے بعد یہاں پر خراب پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو واٹر فلٹر پلانٹ ہے یہ سولر سسٹم اور بیٹری پہ نصب کیے گئے تھے، جن کو 24 گھنٹے چلنا تھا اور یہاں ڈھیرکی کے شہریوں کو میٹھا پانی فراہم کرنا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو RO پلانٹ ہیں مکمل ہونے کے بعد فوراً کچھ ہی ماہ میں یہاں پر خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے اب ڈھیرکی کے جو شہری ہیں وہ یہاں پر پانی خرید کر کے پیتے ہیں۔ اور اگر بات کریں تو یہاں پر زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ غریب اور متوسط طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ ہے، جس کی دیہڑی اگر بات کریں تو 700 سے 1000 روپے تک ہوتی ہے، اور ان کا بھی یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس دیہڑی میں اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں، دوائیاں لیں، پانی لیں۔ تو ناظرین چلیں اس حوالے سے یہاں پر ہم شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں اور یہاں کی مقامی انتظامیہ سے بھی بات کریں گے، اور ان کے منتخب جو یہاں کے جو نمائندے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آخر ڈھیرکی کے شہریوں کے نصیب میں میٹھا پانی اب تک کیوں نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمارے یہاں پر ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو RO پلانٹ ہے جس کی ابھی یہاں پر ٹوٹیاں بھی غائب ہو چکی ہیں۔ ناظرین، ہمارے یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈھیرکی کا جو زیر زمین جر کا جو پانی زہریلا ہو چکا ہے، اب کیا صورتحال ہے، یہ لوگ پانی کس طرح پیتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ جو پانی ہے جر کا ہمارا ادھر بہت پانی گندا پانی آلودگی آ رہا، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ ایرو پلانٹ لگائے گئے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ سارے وڈیرے کھا گئے پیسے، یہ ہمیں کوئی فائدہ کوئی ریلیز نہیں مل رہا، اور جو ہم بہت مشکل میں ہیں۔ ہمارے کیا مزدوری ہے، ہم کیا کماتے ہیں، 400 500 1000 تک وہ پانی لیتے ہیں پیسوں کے، کہاں پورائی کریں ہم۔ ایک تو مہنگائی دیکھو، اور جو ہے پانی آپ دیکھ رہے ہو، یہ پلانٹ کی ٹوٹیاں، یہ سولر پلیٹ ہے، یہ کہاں گئی، یہ سارے کھا گئے، ہمیں بھی لوٹ گئے۔ کیا ہے، ہمیں پانی ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، کیا کریں۔ میں نے MP اور وس والوں سے اور جو بھی ہیں طاقت والوں، ان کو اپیل ہے ہماری کہ بھائی ہمارا کچھ خیال کریں، ہم غریبوں کا خیال کریں، ہمارے لیے کم از کم اتنا تو ہو، پانی تو صاف ملے، بچوں کے لیے پانی تو صاف ملے۔ ہم تو بیماریوں میں پھنس گئے ہیں، بچوں کو جو ہے نا علاج کرا کے تھک گئے ہیں، کہاں جائیں ہم۔ خدا را جر کا پانی پیتے ہیں تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو پیٹ میں بیماری ہوتی ہے، اور جو ہے نا جلن ہوتی ہے، معدے کی خرابی ہوتی ہے، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں آلودگی سے۔ اور جو ہے نا یہ کیمیکل والا پانی، ہم تو تنگ آ گئے ہیں ادھر سے، ٹھیک ہے۔ بس والوں سے اپیل ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا کچھ کریں۔ پانی جو ڈھیرکی شہر کا جو پہلے ہوتا تھا میٹھا پانی، اب اتنا باڈی گیس کی وجہ سے، کمپنی کی وجہ سے جو اتنا پانی خراب ہو چکا ہے، جو ہم جو خرید کر کے جو پانی بچوں کے لیے گھر میں لے جاتے ہیں، اور جو پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں 50 لاکھ کی لاگت لگی ہوئی ہے وہ بند پڑے ہیں۔ کیا کریں بتائیں، کس کے پاس جائیں، نہ اب MLA یہاں کام کے، نہ MP ہے،
वोट लेने के लिए आ जाते हैं घर पे, 500-600 रुपये की दिहाड़ी होती है, अपने बच्चों का गुजारा करें, या पानी खरीद करें, या दवाइयाँ लें, या बच्चों का गुजारा करें। इतनी महंगाई हो गई है, क्या करें बता। ना एमएलए देखता है हमारे को, ना कोई एमपीए देखता है, ना कोई पावर प्लांट, सब बंद पड़े हैं। आप जाके देखें टूटियाँ, वो भी उखाड़ के ले गए जो टूटियाँ लगी हुई हैं उनमें पावर प्लांटों में। पावर प्लांट जो लगे हुए हैं, बिजली जो सोलर प्लेटें हैं वो भी घरों में लगाई हुई हैं। जो यही मुतालबा करते गुजारा शहर की शहर में मीठा पानी दिया जाए, जो गरीब आवाम है जो सुकून से सांस ले सके। हमारे शहर का झर का पानी बहुत जहरीला हो चुका है। इलेक्शन में वादे तो बहुत किए थे इन्होंने, आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया। मरहूम सरदार अहमद अली खान पिताफी ने करोड़ों रुपए की स्कीम शुरू करवाई थी, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हो सकी, जिसको 13 साल हो गए हैं। और उसका जो बेटा है सरदार बारी खान पिताफी, उन्होंने भी आज तक अपने बाप का सपना पूरा नहीं किया। हम उनसे अपील करते हैं पानी का मंसूबा मुकम्मल किया जाए, ताकि हम पानी खरीद करके ना पी सकें और हमारी मुश्किलात कम हो जाए। हमारे डर की शहर का पानी बहुत जहरीला हो चुका है, हम पानी खरीद कर पीते हैं, हमारे पास बहुत मुश्किल आ चुकी है। पैसे नहीं है पानी खरीदने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। खुदारा हमारी मदद की जा सके, पानी हमें दिया जाए। हम एग्रो और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पानी साफ़ दिया जाए। जहरीला पानी हो गया है, हमारा पानी जो है साफ़ दिया जाए। कितने यहाँ पे ये गोट है, ये पानी के वो जो है ना जहरीला पानी है, तमाम बीमारियाँ फैल रही हैं। हम हुकूमत और एग्रो से मुतालबा करते हैं कि पानी हमें साफ़ दिया जाए। एग्रो से थे और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हमारा गंदा पानी हो गया है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मुतालबा करते हैं एग्रो से और हुकूमत से हमें पानी साफ़ मिला जाए। इल्तिजा है, हमारी मिन्नती भी करते हैं, ठीक है। इधर कोई सुनने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। कंपनियों की वजह से जो हमारा पानी है वो हद से ज़्यादा जहरीला बन चुका है। हमें सहूलत देनी चाहिए हुकूमत को, हमें ज़रा सी भी सहूलत नहीं है जो हम पानी पी सके। इतना जहरीला हो चुका है, आप आके कहीं भी खुदाई करके देखो ना, गंदा, हद से ज़्यादा गंदा पानी निकलता है और पीने का भी नहीं होता वो। हम इतने बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर के पास जाओ ना, वो भी 3-4 हज़ार रुपये ले लेता है। कंपनियों की वजह से हमारा पानी जहरीला बन गया है, जरें भी बहुत ख़राब हो गई हैं। सहूलत दें, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े भी बीमार हो रहे हैं। वो बीमार हो रहे हैं जो गरीब हैं, तबका है। अमीर को परवाह नहीं, वो अपना पानी ले आते हैं, ख़रीद के ले आते हैं। हमारे में इतनी हैसियत नहीं है जो पानी हम ख़रीदें। सुबह को काम पे जाते हैं, शाम को पता होता नहीं है सुबह हमने दिहाड़ी लगानी या नहीं लगानी, तो पेट भी पालना होता है बच्चों को। हुकूमत को चाहिए कि हमारे जुंग की तरफ गौर करे और जल्द से जल्द साफ़ पानी हमें चाहिए पीने के लिए, तो मेहरबानी करे। सर हम दिहाड़ीदार बंदे, दिहाड़ी 500-600 रुपये कमाते हैं, पानी खरीद करके लेते हैं। जर का पानी बिल्कुल ख़राब हो गया, बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई। जो 2013 में अब्दुल बारी खान के वाले साहब ने जो एरो प्लांट की इब्तिदा की थी, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। तो 12 प्लांट से भी 3 प्लांट चल रहे, बाकी वो खुद ही खा गए माशा। यहाँ पर जो दूसरे प्लांट हैं वो भी सारे ख़राब पड़े हैं, किसी के पास पानी की सहूलत नहीं है। जर बिल्कुल ख़राब हो गए पानी की। हम दिहाड़ीदार लोग हैं, हम 200-300 का पानी खरीद करके पीते हैं। हम दिहाड़ी में कि बच्चों का खर्च पूरा करें या पानी लें। हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, एमपी एमएलए सिर्फ वोट लेने के लिए ज़ाहिर होते हैं, तो वोट लेने के बाद सो जाते हैं अपने घर। हम मुतालबा करते हैं कि हमें मुफ्त पानी का फराहमी दी जाए। शहर की शहर का पानी बहुत ही गंदा और ख़राब हो चुका है इस वक्त, और हम वाटर सप्लाई का पानी जो है ना हम पी रहे हैं, इसलिए हम उसमें बहुत जरासीम भी आ चुके हैं और बीमारियां भी फैल चुकी हैं। मुझे पहले भी हेपेटाइटिस सही हो चुकी है, जो कि मैं पहले इलाज करवा चुका हूँ इसका। अब बराए मेहरबानी करके हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमें अच्छे से अच्छा पानी मुहैया किया जाए, ताकि सेहत हमारी अच्छी रह सके। गुजारा अपना ये जो ना पानी हो गया जहरीला, कोई जहाँ फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की या कुछ। ये पाइप लाइन जो जहाँ पे कितने सालों के डाल के गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। और ये तमाम ये जो ना बीमारियाँ फैल रही हैं जहरीले पानी की वजह से। हम जो है ये पानी, ये वाटर सप्लाई अपना ये इसका फिल्टर प्लांट वाला पानी लेके हम जो है ना खरीद कर पी रहे हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हम ड्राइवर आदमी हैं, तो ना घर का हम पूरे पुराई कर सकते हैं, ना फिर पानी की, समझ गए। तो गरीब आदमी हम जाएँ कहाँ? तकरीबन 400 से 500 रुपये का, तो ये ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना पानी अफोर्ड कर सकते हैं, ना घर के अखराजात अफोर्ड कर सकते हैं। ये सब ठग है, सब चोर हैं, सब फराटी हैं, खुद ही खा रहे हैं।
यहाँ के जो हमारे MNA MPs जो बड़े बड़े वादे करके और ये जो है ना चले गए हैं, अभी तो हम मिलते नहीं है, पर पता ही नहीं है तो हैं कहाँ, समझ गए। और ये हम खुद भी हो जो है ना अभी हम आज़ाब भुगत रहे हैं, वोट वापस आते नहीं है, पूछते नहीं है वहाँ का कोई हाल नहीं। दोबारा तो अभी जो है ना हम जूते उठा के मारेंगे, लेकिन वोट अभी तो दोबारा इसको वोट देंगे नहीं ना, हमें जो है ना इनको आगे आने भी देंगे। जिला गोरकी की सबसे बड़ी तहसील ढेरकी की आबादी 2020 के बाद तेजी से बढ़ी है और अब तक 4 लाख से तजावुज कर चुकी है। जिस तरह आबादी बढ़ी है तो जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम होकर रह गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी ज़रूरत जीने के लिए मीठा और साफ़ पानी है। और ढेरकी शहर और गिरदोनवा का ज़ेर ज़मीन जर का पानी मकामी कंपनियों के जहर आलूद केमिकल की वजह से जहरीला और मुज़र सेहत बन चुका है। शहरी जंग आलूद पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों, हेपाटाइटिस, स्किन डिजीज़ वगैरह में मुब्तला हो चुके हैं। ढेरकी में 2014 में सरकारी वाटर सप्लाई स्कीम का करोड़ों रुपए की लागत से आगाज़ किया गया, जो अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी और हर साल इसके लिए फंड मुख्तस किए जाते हैं, पर शहरी आज भी मीठा, साफ और पानी खरीद करके पीने पर मजबूर हैं। 3 साल कबल ढेरकी में मकामी कंपनी तेल व गैस की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से शहर और गिरदोनवा में सोलर बैटरी पर चलने वाले जदीद 12 से ज़ायद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए और मुकम्मल होने के बाद वो भी चंद माह में बंद हो गए, जिसमें मुबैना करप्शन की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बिल्डिंग खस्ता हाल और मशीनरी पुरानी हो चुकी है। शहरी दूर दराज इलाकों से पानी भरकर जिंदगी का पहिया चला रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ढेरकी शहर में जो लगाए गए आरओ प्लांट वो तकरीबन ख़राब पड़े हैं और इस वक्त भी मैं ढेरकी शहर में एक मदरसे में मौजूद हूँ, जहाँ पर 5 वक्त नमाज भी होती है और यहाँ पर 25 से 30 यहाँ पर मदरसे में बच्चे पढ़ते भी हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक आरओ प्लांट लगाया गया था, जो कि तकरीबन 50 लाख रुपए से ज़ायद की मालियत का यहाँ पर ये लगाया गया था और ये भी गुस्सा काफ़ी अरसे से ख़राब पड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे यहाँ पर पेश इमाम साहब मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि इस आरओ प्लांट के बाद इनका क्या कहना है। कि क्या कहेंगे ये जो आरओ प्लांट जी लात अगेन, लेकिन अरबिया बारुल ढेरकी के अंदर मदरसे के अंदर 25 से 30 मुसाफिर पढ़ रहे हैं इस वक्त और नमाजी भी आते हैं और यहाँ का पानी जो है कड़वा है, ख़राब है, पीने से शदीद बीमार होते हैं और बीमारी आती है। इस वजह से हम कहेंगे कि एरो प्लांट और बनवा के दें ताकि हमें मुश्किल ना हो और पानी यहाँ का जो ख़राब है वो भी सहूलियत हमारी पूरी हो जाएगी। इस वजह से हम कहना चाहेंगे कि एरो प्लांट हमारा जो ख़राब है वो बनवा के दें। जैसा कि आपने यहाँ पर नाज़रीन की बात सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पर नमाजी भी आते हैं और यहाँ पर 25 से 30 जो बच्चे मुसाफिर वो यहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन हम दूसरे आरओ प्लांट भी चलते हैं और वहाँ पर भी सूरत देखते हैं कि ये जो आरओ प्लांट ख़राब पड़े हुए हैं, आखिर इसकी क्या वजह है और इनसे बात भी करते हैं कि इस आरओ प्लांट में आखिर मसला क्या है, ये क्यों बंद पड़ा हुआ है। अब जब ये बताएं कि इस आरओ प्लांट में मसला क्या है, आखिर क्यों बंद पड़ा हुआ है। आरओ प्लांट काफ़ी अर्से तो बंद है, अंदर ख़राब थी गया और टूटे निकलने लगे ख़त्म थी गया और बैटरी सारा कुछ ख़त्म थी गया। अगर अमसन बड़े सन तो आगे तो सारी सहूलियात सेट थी से और पानी जरी कमी है सारी और सहूलियात पूरी थी वैसे फिलहाल यो झटपट सही किया जल्दी क्यों या सहूलियात मदरसे के लाए तो ज़रूरी है, क्यों ज़्यादा पानी कवड़ा है तले का आरो प्लांट बहाल किया तलबा वगैरह भी जीअं पानी इस्तेमाल कर सकें। ढेरकी शहर के अंदर मदरसा आवन वञण वाले जो मुसाफिर आरो प्लांट हासिल कर सकें, क्योंकि मशीन भी अंदरों काफ़ी अर्से तो बंद पाए ख़राब थी चुकी है कि मशीन भी परेशान थी मुसाफिर कोई आवन वञण वाले कोई तलबा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ढेरकी में तकरीबन 12 से ज़ायद यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट और यहाँ पर एक सरकारी स्कीम का यहाँ पर इफ्तिताह किया गया था, जो कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र है। और इस वक्त हमारे यहाँ पर तहसीलदार अशरफ पिताफी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इन स्कीम के हवाले से और यहाँ पर जो मकामी कंपनी के फंड से यहाँ पर जो वाटर फिल्टर प्लांट लगे रहते वो इस वक्त ख़राब रहे हैं और इसकी सूरत क्या है, क्या ये आवाम को सहूलत अभी दोबारा मिलेगी, इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे यहाँ पर जो जो आरओ प्लांट लगाए गए हैं माड़ी एनर्जी कंपनी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बिल्कुल ये लोगों की शिकायत आई है कि वो फंक्शनल प्रॉपर नहीं है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। और बीस साहब ने इसी साहब ने और हमने मीटिंग भी की है तबलीग हेल्थ वालों के साथ, और जहाँ जहाँ ये शिकायत हो रही है तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि उसको बहाल किया जाए। कोई टेक्निकल फॉल्ट है उनको टेक्निकल टीम दूर करे। और उसके साथ साथ यहाँ शहर में हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि
جیسے کمیٹیز ہیں مختلف جو اچھے لوگ ہیں جیسے الخدمت کام کر رہی ہے ان کو بھی ایک آدھ ہم نے آر او پلانٹ ہینڈل چلانے کے حوالے سے دیا ہے کہ وہ بھی اس کو چلائیں اور لوگوں کو اس کی سہولت ملے. جیسے دوسرا آپ نے کوشچن کیا کہ پبلک ہیلتھ کی اسکیم جو ہے سندھ گورنمنٹ کے طرف سے دی گئی تھی اس کے لیے بھی ہم نے ڈی سی صاحب کو اور متعلقہ جو بھی پبلک ہیلتھ کے افسران ہیں ان کو بھی لکھا ہے اور ان سے پرسنلی میٹنگ بھی کی ہے. اس کو فوری طور پہ بحال بھی کیا جائے اور اس کو چلنے کے قابل بنایا جائے. وہ ماڑی گیس کمپنی کے اعلیٰ افسران نے کئی مرتبہ سوشل میڈیا اور عوامی کے بیچ میں یہ کہا ہے کہ ہماری ٹیمیں آئیں گی اور ہم ان کو خود ریپیئر کروائیں گے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے انہوں نے فنڈ پہ مختص کیے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت کیا وہ کروائیں گے؟ اس میں ایک ایشو جو میری نظر میں ہے اداروں نے ایک آر او پلانٹ بنا دیا, کمپنیز نے بنا دیا, پبلک ہیلتھ نے بنا دیا. جب تک مینٹیننس کی بجٹ نہیں ہوگی ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے اسٹاف نہیں ہوگا میرے خیال میں اس کے ایشوز آتے رہیں گے. کبھی ٹوٹی خراب ہو جاتی ہے, کبھی بیلٹ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے. یہ ہماری گزارش ہوگی کہ اسی اداروں کو جو بھی بلڈنگ بنے جو بھی پلانٹ بنے ان کے لیے ٹیکنیکل اسٹاف اور چیزیں مینٹیننس کے حوالے سے چیزیں ہوں گی تو اس کو بہتر لوگوں کو ریلیف ملے گا. ویسے اگر وہ 70-80 لاکھ کا ایک آر او پلانٹ ہے اگر وہ نہ چلے تو یہ بدقسمتی ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. عوام کو فائدہ بھی ہونا چاہیے اور اس میں زیادہ تر جو ذمہ داری ہوتی ہے جس ایریا میں جس مالوں میں لگایا گیا ہے وہ لوگ اون نہیں کرتے. اگر وہ مالا اس کو اون کرے اس کو تھوڑا لک آفٹر کرے اس کی کمپلینٹ فوری طور پہ متعلقہ اداروں کو کی جائے شاید اس کا ریلیف فوری طور مل سکتا ہے. اگر وہ لوگ بھی سوئے ہوئے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا تو شاید اس کا رزلٹ نہیں ملے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ یہ دہلی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو ایک سہولت ملی ہے اس سے مستفید ہوں. ہم پرسنلی بھی کوشش کریں گے اور ڈی صاحب بھی ریکویسٹ کریں گے اس کو ہم فعال کرا سکیں. جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے تعاون سے جلد ان واٹر فلٹر پلانٹ کو بحال کیا جائے گا اور جو سرکاری سطح پہ اسکیم کا جو کام جاری ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ضلع انتظامیہ اور حکومت سندھ کو یہاں پر کافی خطوط ارسال کیے ہوئے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی جلد بجٹ کے حوالے سے کوئی تحریف نامہ جاری کیا جائے گا جس کے بعد اس اسکیم کے اوپر بھی کوئی کام شروع ہو سکے گا. تو چلتے ہیں ہم دیگر جو یہاں پر جو واٹر آر او پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان سے بھی ان کی بھی آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ڈہر کے سب سے بڑے علاقے جھنگ کالونی میں اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایشیا کی سب سے بڑی کھاد بنانے والی یہاں پر فیکٹری موجود ہے جو کہ سندھ حکومت کو سالانہ اربوں روپے ٹیکس فراہم کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اس علاقے میں بھی یہاں پر جو جھر کا پانی ہے وہ زہریلا ہے اور یہاں پر کوئی بھی آر او پلانٹ یا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں پر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں کے جو بھی علاقہ مکین ہیں وہ پانی خرید کر کے پیتے ہیں. اس وقت ہمارے یہاں پر ایک علاقہ مکین بھی موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جھر کی کیا صورتحال ہے اور یہ پانی کس طرح پیتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے. جی بھائی کیا کہیں گے؟ جی سر یہاں پر جھر کا جو پانی بالکل انتہائی زیادہ پینے کے لائق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ہم لوگ پانی پیتے ہیں یہاں پر پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہے اور کوئی کافی مسئلہ فساد وغیرہ ہو جائے. ہم اپنا خود خرید کے یہاں سے 200-300 کی بوتل یہاں سے ملتی ہے ہم لوگ پیتے رہتے ہیں. یہاں کا ہم پوچھنا چاہتے ہیں نمائندوں سے ایم این اے ایم پی اے صاحب سے کہ ان لوگوں کے پاس بجٹ کا جو پیسہ آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی ایشیا کی فیکٹری ہے اینگرو فیکٹری, وہ اربوں روپے کے حساب سے ٹیکس وغیرہ دیتی ہے. ٹھیک ہے وہ کہاں جاتی ہے. لیکن ہم گورنمنٹ سے یہی کریں گے ہمیں یہاں پر آر او پلانٹ دیا جائے تاکہ ہمارے کچھ نہ کچھ بچوں کا مستقبل ہو سکے. جس ٹائم ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں ایم این اے آتا ہے, ایم پی اے صاحب بھی آتا ہے, بڑے بڑے ہمارے خواب دکھائے جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم آپ کا یہ کام کر دیں ہم آپ کو وہ کام کر. کوئی بھی ابھی تک کوئی بھی کام نہیں ہوا. ہم حکومت سے یہی کہتے ہیں, ڈی سی صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد ہمیں یہاں پر آر او پلانٹ یہاں پر دیا جائے تاکہ یہاں سے زہریلا گندہ پانی سے ہم بچ سکیں. پر جھر کے پانی 60 فٹ تک بھی نیچے اتنا زہریلا ہو چکا ہے کہ ہم کہاں جائیں. ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, ہم مستقبل ہمارے بچوں کو کیا ہوگا آگے جا کر. ہم دراصل یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اینگرو اور گورنمنٹ اور اعلیٰ ایماندار جو ڈی سی صاحب ہیں ایم این اے ایم پی صاحب کو اور کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. یہاں پر ہمیں فلٹر پلانٹ دیا جائے تاکہ ہم زہریلے پانی سے بچ سکیں. ناظرین جیسا کہ آپ نے یہاں پر شہریوں کی بھی بات سنی اور یہاں پر مقامی انتظامیہ کی بھی بات سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو 12 سے زائد آر او پلانٹ لگے ہوئے ہیں
وہ यहाँ पर मकामी कंपनी ने तो यहाँ के शहरियों के लिए दिए, लेकिन बदकिस्मती से वो चंद माह में ही ख़राब हो गए। अब यहाँ के इलाका मकीन मुंतज़र हैं कि वो आर ओ प्लांट कब बनेंगे और कब वो उनके पानी से मुस्तफ़ीद होंगे। जबकि यहाँ पर जो सरकारी स्कीम है उनके भी यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए गए हैं कि वो हर साल जो ना उसका इफ्तिताह होगा और वो मुकम्मल होगी, लेकिन यहाँ पर यहाँ के शहरियों को ये कब इस सरकारी स्कीम का पानी मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सिकंदर अली सुमरो को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू किसी और दिन में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।